Good morning, students. Our next topic, theories of catalysis. Okay, catalysis means a process in which catalysts are used to promote the chemical reaction, promote the speed of the chemical reaction is called as catalysis, right? So to explain the catalysis, how catalysis are taking place, there are some theories. They are called as theories of catalysis. Two important theories are there. So first one is the intermediate compound formation theory. Second one, the absorption theory. There are two theories to explain the catalysis. The first one is intermediate compound formation theory. Next one, the absorption theory. Okay, for a chemical reaction to occur, the reactants are to be activated to form the activated complex. இப்போ ஒரு chemical reaction நடக்கணும் அப்படின்னா it is very important for the reactants to be activated. So the reactants என்ன பண்ணணும், activate பண்ணணும், ஆக்டிவேட்டடாக இருக்கணும். ஸோ அப்படி ஆக்டிவேட்டடாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ ரியாக்டன்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். த எனர்ஜி ரெக்வயர்டு ஃபார் த ரியாக்டன்ஸ் டு ரீச் த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் கால்டு த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. ஸோ ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா, இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்டன்ட் ஏ இருக்குது, ரியாக்டன்ட் பி இருக்குது. ஸோ ரியாக்டன்ட் ஏவும் ரியாக்டன்ட் பியும் டைரெக்டாக ரியாக்ட் ஆகாது. ஸோ ரியாக்டன்ட் ஏ அண்ட் ரியாக்டன்ட் பி வில் பி ஆக்டிவேட்டட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் தே வில் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் an activated complex. To form an activated complex, for the formation of the activated complex, it will require some energy. அப்படி ஒரு activated complex form ஆகிறதுக்கு it requires some energy. So such energy is called as activation energy. Such energy is called as activation energy. The activation energy can be decreased by increasing the reaction temperature. So by increasing the reaction temperature, decreasing the activation energy. யூஸ்வலாக நார்மல் டெம்பரேச்சரில் நடக்கிற ரியாக்ஷனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஹையராக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அந்த ரியாக்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடக்கும். ஸோ அட் த ஹையர் டெம்பரேச்சர், ஸோ அதாவது ரியாக்ஷன் மிக்சரோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது த ரெக்வயர்டு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வில் பி டிக்ரீஸ்டு. ஸோ ஏன் அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் லூசன் த பாண்ட். ஓகேவா, பாண்ட் என்ன பண்ணிவிடும், லூஸ் பண்ணிவிடும். In the presence of catalyst, the reactants are activated at reduced temperature. In other words, the activation energy is lowered. And also in the presence of catalyst, so by increasing the temperature also activation energy என்ன ஆகும், decrease ஆகும். And also in the presence of catalyst, the reactants are activated at reduced temperature. So reduced temperature என்ன பண்ணும், catalyst இருக்கும்போது the reacting substances will be activated, right? In the presence of catalyst, the reactants are activated at reduced temperature. In other words, the activation energy is lowered. By increasing the temperature, by adding the catalyst, the required activation energy will be lowered. So ரெண்டு கேஸில் என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு வேல activation energy reduce பண்ணலாம். ஒன்று by increasing the temperature, another one by adding the catalyst. The catalyst absorbs the reactants and activates them by weakening the bonds and allows them to react to form the products. So catalyst என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்சார்ப்ஸ் த ரியாக்டன்ஸ் என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா கேட்டலிஸ்ட் அப்சார்ப் பண்ணிக்குது அண்ட் தென் ஆக்டிவேட்ஸ் தம் பை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுது, அதை பை வீக்கனிங் த பாண்ட்ஸ். ஸோ ரியாக்டன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற பாண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது, வீக் பண்ணுது. அண்ட் அலோஸ் தெம் டு ரியாக்ட் டு ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது, ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுது. ஓகே, த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இஸ் லோவர்ட் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். More molecules take part in the reaction and hence the rate of the reaction increases. So activation energy decrease ஆகுது அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா the number of molecules taking part in the reaction in the given time will be increased. ஸோ கம்மியான எனர்ஜி தான் தேவைப்படுது அப்படின்னா நிறைய மாலிகுல்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆக முடியும். ஸோ அப்படி ரியாக்ஷனில் அதிகமான மாலிகுல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த ரியாக்ஷன் என்ன ஆகும், குயிக்காக நடந்து முடிஞ்சிடும். அண்ட் against the rate of the reaction is increases. The action of catalysis in chemical reactions is explained mainly by two important theories. What are they? First one, the intermediate compound formation theory. Second one, the absorption theory. Let's discuss one by one in details. First one, the intermediate compound formation theory. So இப்போ என்ன தியரி அப்படிங்கிறது என்னோட டைட்டில் இருக்குது. ஸோ என்ன தியரி, intermediate compound formation theory. So what is mean by intermediate compound? Intermediate compound அப்படின்னா ஒரு reactant இருக்குது, ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது.
ஸோ ரியாக்டன்ட்லேருந்து ப்ராடக்டாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி குறுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் என்ன ஆகும், அது மாறும். புரியுதா? ஸோ தட் காம்பவுண்ட் இஸ் கால்ட் எஸ் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட். தட் காம்பவுண்ட் இஸ் கால்ட் எஸ் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட். ஓகேவா? ஸோ அது ஃபார்ம் ஆகிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற தீர்வு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் தியரி, ரைட்? இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி. A catalyst acts by providing a new path with low energy activation. Low energy of activation. இப்போ கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா will provide a new path. ஸோ புதுசாக ஒரு path என்ன பண்ணுது, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது. எப்படி? வித் லோ எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன். ஸோ ஆக்சுவலாக அதுக்கு ரெக்வயர் ஆகிற எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷனை விட கம்மியான எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷனை யூஸ் பண்ணி ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கான ஒரு பேத் என்ன பண்ணுது, கேட்டலிஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுது. இன் ஹோமோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ், ஹோமோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ரியாக்டன், ப்ராடக்ட் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் மூணுமே எப்படி இருக்கணும், ஒரே ஸ்டேட்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஹோமோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன். A catalyst may combine with one or more reactant to form an intermediate which reacts with other reactant or decompose to give products and the catalyst is regenerated. ஸோ புரிஞ்சுதா? இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபார்மேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வில் கம்பைன் வித் ஒன் ஆர் மோர் ரியாக்டன்ட். கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது, ஒன் ஆர் மோர் ரியாக்டன்ட் கூட என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கம்பைன் ஆகிடும். கம்பைன் ஆகி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது ஒரு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும். புரியுதா? தட் ப்ராடக்ட் இஸ் கால்ட் எஸ் இன்டர்மீடியட். த கேட்டலிஸ்ட் வில் கம்பைன் வித் ஒன் ரியாக்டன்ட் ஆர் மோர் ரியாக்டன்ட். ஸோ அந்த ரியாக்ஷனில் எத்தனை ரியாக்டன்ட் வேணாலும் இருக்கலாம். அதில் ஏதாவது ஒரே ஒரு ரியாக்டன்ட் கூட மட்டும் அந்த கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ட் ஆகலாம். அல்லது டூ ஆர் மோர் ரியாக்டன்ட் கூட என்ன பண்ணலாம், அந்த கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ட் ஆகி புதுசாக ஒரு காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் ஃபைனல் காம்பவுண்ட் கிடையாது. புரியுதா? ஸோ அந்த காம்பவுண்டுக்கு தான் என்ன நேம் அப்படின்னா இன்டர்மீடியேட். அகெயின் அந்த இன்டர்மீடியேட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிற ரியாக்டன்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகலாம். அல்லது ரிமைனிங் எந்த ரியாக்டன்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா அந்த இன்டர்மீடியேட் காம்பவுண்ட் என்ன ஆகும், டீகம்போஸ் ஆகி ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் பண்ணும். புரியுதா? ஸோ இதுதான் இந்த மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி. அகைன் இன்னொரு தடவை ரீட் பண்ணுற பாருங்க. இன் ஹோமோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் எ கேட்டலிஸ்ட் மே கம்பைன் வித் ஒன் ஆர் மோர் ரியாக்டன்ட். ஒரு ரியாக்டன்ட் கூடயோ மோர் ரியாக்டன்ட் கூடயோ ரியாக்ட் ஆகலாம். ரியாக்ட் ஆகி என்ன பண்ணும், டு ஃபார்ம் அண்ட் இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த இன்டர்மீடியேட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா விச் ரியாக்ட்ஸ் வித் அதர் ரியாக்டன்ட். அதில் இன்னும் ஏதாவது ரியாக்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா அது கூட என்ன ஆகும், அந்த இன்டர்மீடியேட் ரியாக்ட் ஆகும். அப்படி வேறு எதுவும் ரியாக்டன்ட் இல்லை அப்படின்னா டீகம்போஸ் டு கிவ் ப்ராடக்ட்ஸ். புரியுதா? இன்டர்மீடியேட் விச் ரியாக்ட்ஸ் வித் அதர் ரியாக்டன்ட் ஆர் டீகம்போஸ் டு கிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் ரீஜென்ரேட்டட். அந்த கேட்டலிஸ்ட் இஸ் ரீஜென்ரேட். ஃபைனலாக என்ன ஆகும், கேட்டலிஸ்ட் நமக்கு திரும்ப கிடைச்சிரும். ஸோ கன்சிடர் த ரியாக்ஷன். ஸோ reactant A combines with reactant B to form AB. இது ஆக்சுவல் ரியாக்ஷன் வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட் என்ன ஆகுது, இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது. இப்போது இதில் நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா C அப்படின்னு ஒரு கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுற. யூ ஆர் ஆடிங் த கேட்டலிஸ்ட் C. Now the catalyst C reacts with A to form the intermediate AC. ஓகேவா? இப்போ ஒரே ஒரு ரியாக்டன்ட் கூட தான் என்ன ஆகுது, அந்த கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ A reacts with the catalyst C to form AC. ஸோ this is the intermediate. ஸோ இந்த இன்டர்மீடியேட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிறத ரியாக்டன்ட் B இருக்கு இல்லையா, அது கூட ரியாக்ட் ஆகி திரும்ப என்ன பண்ணும், ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும். C is the catalyst. The intermediate AC reacts with the another reactant B to form product AB. You can get back the catalyst C. Okay, catalyst C என்ன பண்ணிக்கலாம், திரும்ப ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? இப்படி இல்லாமல் இப்படி கூட நடக்கலாம். ஸோ A plus B plus C gives A B C. So this is the intermediate. So again this ABC decomposes to form AB plus C. ஸோ இங்கே ரெண்டு வே சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, அதில் ஒரு வே உங்களுக்கு இதில் சொல்லியிருக்காங்க, நான் செகண்ட் வே இது கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஃபார்ம் ஆகிற நீ ஆட் பண்ணுற கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகலாம். அப்படி ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகி இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணிடுது. தென் அந்த இன்டர்மீடியேட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிற இன்னொரு ரியாக்டன்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. அண்ட் தென் கேட்டலிஸ்ட்டும் ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்படி இல்லாமல் அந்த ஆட் பண்ணுற கேட்டலிஸ்ட் ரெண்டு ரியாக்டன்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஒரு இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணலாம்.
அந்த இன்டர்மீடியட் என்ன பண்ணுது, டீகம்போஸ் ஆகி ப்ராடக்ட்டையும் கேட்டலிஸ்ட்டையும் திரும்ப ஜென்ரேட் பண்ணும். ஓகேவா? So activation energies for the reactions 2 and 3 are lowered, so compared to that of 1. So reaction 1ல பார்த்தீங்கன்னா activation energy ஹையராக இருக்கும். reaction 2 and reaction 3, reaction நம்பர் இங்கே போட்டிருக்காங்க இல்லையா, 2 and 3ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா activation energy கம்மியாக இருக்கும். Hence the formation and decomposition of the intermediate accelerate the rate of the reaction. So accelerate னு அர்த்தம் increasing the speed of the reaction. See the example. The mechanism of Friedel-Crafts reaction is given below. Friedel-Crafts reaction, one of the reaction already நம்ம படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். C6H6 benzene reacts with methyl chloride to form C6H5CH3 methyl benzene, okay, plus HCl. The action of catalyst is explained as follows. So here catalyst என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா aluminum chloride is act as catalyst here. It is an intermediate, so this is intermediate here, this is intermediate here. This intermediate again reacts with, so actually பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது, மெத்தில் குளோரைடுக்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த கேட்டலிஸ்ட். ஸோ அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு அப்படிங்கிறது கேட்டலிஸ்ட். மெத்தில் குளோரைடு மட்டும் அலுமினியம் குளோரைடு ரியாக்ட் ஆகி இந்த இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. அகெயின் திஸ் இன்டர்மீடியேட் ரியாக்ட்ஸ் வித் த ரிமைனிங் reactant to form the products. This is example 1. See example 2. Thermal decomposition of KClO3 in the presence of MnO2 proceed as follows. Chemical decomposition of KClO3, potassium chloride, in the presence of manganese oxide. Okay. Steps in the reaction. It is the single step process. KClO3 gives KCl plus O2. This is the reaction taking place without catalyst. See, in the presence of catalyst, first KClO3 reacts with the MnO2 to form MnO3 and KCl. Again this MnO3 decomposes to form MnO2 and O2. This is the method of oxygen preparation of oxygen. Then example 3, formation of water due to the reaction of hydrogen and oxygen in the presence of copper proceeds as follows. Steps in the reaction: H2 plus O2 gives H2O. Here copper first reacts with oxygen to form copper oxide. It is the intermediate. Again this intermediate reacts with oxygen to form water and a copper back. Okay. Then example 4. In example 4, oxidation of HCl by air in presence of copper chloride proceeds as follows. Steps in the reaction. See first for HCl, so oxidation of HCl down. So HCl reacts with oxygen to form water and chlorine gas. So here copper chloride act as a catalyst. So first என்னாகுது அப்படின்னா copper chloride will decompose to form chlorine and cupric chloride, cuprous chloride, and then cuprous chloride reacts with oxygen to form Cu2OCl2. It is the intermediate. This is intermediate. This intermediate then reacts with HCl. To form H2O and CuCl2. This theory, that's all. Okay, this theory describes the specificity of a catalyst, and so in the theory it explain பண்ணது அப்படின்னா this specificity, it means எந்த ரியாக்ஷனுக்கு எந்த கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிசிட்டி இது ப்ரொவைட் பண்ணுது. அண்ட் த இன்க்ரீஸ் இன் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வித் இன்க்ரீஸ் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட். ஸோ பை இன்க்ரீஸிங் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் it will increase the rate of the reaction. So concentration of the catalyst நீ increase பண்ண அப்படின்னா rate of the reaction என்ன ஆகும், increase ஆகும். That's all.
Next, the limitations of intermediate formation theory. Intermediate compound formation theory la என்ன limitation, என்ன drawback இருக்கு. So first, the intermediate compound theory fails to explain the action of catalytic poison and activators. So இது catalyst பற்றி மட்டும்தான் இது டிஸ்கஸ் பண்ணிச்சே தவிர இது என்ன பண்ணல, it won't give any details about catalytic poison and promoters, right? It is one of the disadvantage of this theory, and this theory is unable to explain the mechanism of heterogeneous catalyst reaction. ஸோ முன்னாடி மேலே பார்த்த மாதிரி தான் இது ஹோமோஜீனியஸ் ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு. இட் டசன்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ஹெட்ரோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ ஹெட்ரோஜீனியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷனை என்ன பண்ணல, இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. தீஸ் டூ ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் intermediate compound formation theory. Okay, next theory, adsorption theory. We will discuss about adsorption theory in next video. Thank you.